السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقا اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کے آمد کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائے تو بھی میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ کی بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دے۔ اے ابن خطاب، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ میری سن ابن خطاب، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہے۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہے۔ ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ کہ رومی اور مجوسی ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔
میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم و تکریم کے قابل ہے۔ ایک خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میں میرے پاؤں بھی پڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی لشکر میں شامل تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ انہیں مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لشکر سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کی لاشوں سے اعضا نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدوں، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سپہ سالاری کے ہر پہلو پر
पूरे पूरे उतरे और जब वो फतह याब होकर मदीना में आए तो उन सब ने इन्हें गले लगाया जिन्होंने उनकी सिपा सालारी पर एतराज किए थे। दूसरी बड़ी जंग मुर्तदीन के खिलाफ थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को कई हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से के सालार मुकर्रर किए और उनके लिए मुहाज मुकर्रर कर दिए, यानी हर सालार को एक एक इलाका बता दिया गया जहां इन्हें हमला करना था। इस तकसीम में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास तौर पर ख्याल रखा था कि हर दुश्मन की ताकत और लड़ने वाली नफरी देखकर इसके मुताबिक सालार मुकर्रर किए जाए। सबसे ज्यादा ताकतवर और मक्कार दो मुर्तद थे, एक तलीहा और मुस्लिमा। उन दोनों ने नबुव्वत का दावा करके हजारहा पैरोकार पैदा कर लिए थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि वो तलीहा की बस्तियों पर हमला करे और उससे फारिग होकर बताह का रुख करे जहां बनी तमीम के सरदार मालिक बिन नुवेरा ने बगावत कर दी थी। तमाम सालार अपने अपने मुहाजों और मुहिमों को रवाना हो गए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मुहिम के इलाके में हस्बे आदत इतनी तेजी से पहुंचे कि दुश्मन को खबर तक न हुई। उन्होंने कुछ बस्तियों को घेरे में ले लिया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कुछ आदमी आए और इन्हें बताया कि बाज कबीले तलीहा के फरेब का शिकार है, इनकी खूरेजी मुनासिब नहीं होगी। अगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जरा इंतजार करे तो कबीला तई के कम व बेश 500 आदमी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते में शामिल हो जाएंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतजार किया और ये आदमी कबीला तई के 500 आदमी ले आए जो तलीहा के कबीले और इसके जेर असर कबीलों के खिलाफ लड़ने पर आमादा थे। वो मुसल्ला होकर आए थे। इसी तरह कबीला जदीला भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मिल गया। तलीहा को पता चला तो बहुत घबराया, लेकिन एक शख्स ओयन्ना उसके साथ था। वो बनी फराजा का सरदार था। उसके दिल में मदीना वालों के खिलाफ इतना अनाद भरा हुआ था कि उसने ऐलान कर दिया था कि वो मदीना वालों की हुकूमत को किसी कीमत पर तस्लीम नहीं कर सकता। गज़वा अहज़ाब में जिन 3 लश्करों ने मदीना पर हमला करने का मंसूबा बनाया था, इनमें से एक लश्कर का सालार यही शख्स ओयन्ना बिन हसन था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस उसूल के मुताबिक कि दुश्मन को तैयारी की हालत में पकड़ो, मदीना से निकलकर इन तीनों लश्करों पर हमला कर दिया था। सबसे ज्यादा नुकसान ओयन्ना के लश्कर को उठाना पड़ा था। उसने मजबूर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इस्लाम के खिलाफ सरगर्म रहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि तलीहा के साथ ओयन्ना है तो उन्होंने अहद किया कि इन दोनों को नहीं बख्शेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश कदमी से पहले अपने 2 आदमियों अकाशा बिन मोहसिन और साबित बिन इकरम अंसारी को लश्कर से आगे भेज दिया कि वो दुश्मन की नक्ल व हरकत या कोई और बात देखे जो लश्कर की पेशकदमी के काम आ सके तो पीछे इत्तला दे। दोनों चले गए और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्तों के साथ बढ़ते गए। बहुत दूर जाकर
इन दोनों में से कोई भी वापस आता न दिखाई दिया। कुछ और आगे गए तो 3 लाशें पड़ी मिली जो खून में नहाई हुई थी। 2 लाशें इन्हीं 2 आदमियों अकाशा और साबित की थी, जिन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे भेजा था। तीसरी लाश किसी अजनबी की थी। बाद में जो इंकशाफ हुआ, तिबरी और कामूस के मुताबिक, कि ये दोनों आगे जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक शख्स हबाल मिल गया। एक मोर्रिख कामिल इब्ने असीर लिखता है कि हबाल तलीहा का भाई था, लेकिन तिबरी और कामूस उसे तलीहा का भतीजा लिखते हैं। अकाशा और साबित ने उसे ललकार कर कत्ल कर दिया। इसकी इत्तिला तलीहा को मिल गई। वो अपने भाई सलमा को साथ लेकर आ गया। अकाशा और साबित अभी और आगे जा रहे थे। तलीहा और सलमा ने घात लगाई और दोनों को मुकाबले की मोहलत दिए बगैर कत्ल कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आग बबूला हो गए और तलीहा की बस्ती पर जा धमके। ओयन्ना तलीहा की फौज की कमान कर रहा था और तलीहा एक खेमे में नबी बना बैठा था। ओयन्ना ने मुसलमानों का कहर और गजब देखा तो अपने लश्कर को लड़ता छोड़कर तलीहा के पास गया। वो तलीहा को सच्चा नबी मानता था। या नबी, ओयन्ना ने तलीहा से पूछा, मुश्किल का वक्त आ पड़ा है, जिब्राइल कोई वही लाए हैं? अभी नहीं, तलीहा ने कहा। तुम लड़ाई जारी रखो। ओयन्ना दौड़ता गया और लड़ाई में शामिल हो गया। मुसलमानों का कहर और बढ़ गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की चालें झूठे नबी के लश्कर के पांव उखाड़ रही थी। ओयन्ना एक बार फिर तलीहा के पास गया। या नबी, उसने तलीहा से पूछा, कोई वही नाजिल हुई? अभी नहीं, तलीहा ने कहा। तुम लड़ाई जारी रखो। वही कब नाजिल होगी? ओयन्ना ने झुंझलाकर पूछा। तुम कहा करते हो कि मुश्किल के वक्त वही नाजिल होती है। खुदा तक मेरी दुआ पहुंच गई है, तलीहा ने कहा। वही का इंतजार है। उयन्ना अपने लश्कर में चला गया, मगर अब उसका लश्कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के घेरे में आ गया था। उयन्ना घबरा के आलम में एक बार फिर तलीहा के पास गया और उसे अपने लश्कर की कैफियत बताकर पूछा कि वही नाजिल हुई या नहीं। हाँ, तलीहा ने जवाब दिया, वही नाजिल हो चुकी है। क्या? ये कि तलीहा ने जवाब दिया, मुसलमान भी जंग लड़ रहे हैं, तुम भी जंग लड़ रहे हो, तुम इस वक्त को कभी न भूल सकोगे। ओयन्ना को कुछ और तवक्को भी थी, लेकिन तलीहा ने उसे मायूस कर दिया। उसे ये भी पता चल गया कि तलीहा झूठ बोल रहा है। अब ऐसे ही होगा, ओयन्ना गुस्से में कहा। वो वक्त जल्दी आ रहा है जिसे तुम सारी उम्र नहीं भूल सकोगे। ओयन्ना दौड़ता बाहर गया और चिल्ला चिल्ला कर अपने कबीले से कहने लगा, ए बनो फराजा, तलीहा कज़्ज़ाब है। झूठे नबी के पीछे जाने मत गवाओ, भागो, अपनी जानें बचाओ। बनो फराजा तो भाग उठे। तलीहा के अपने कबीले के लड़ने वाले लोग तलीहा के खेमे के इर्द गिर्द जमा हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तमाशा देखने लगे। तलीहा के खेमे के साथ एक घोड़ा और एक ऊंट तैयार खड़े थे। कबीला तलीहा से पूछ रहा था कि अब क्या हुक्म है। तलीहा की बीवी, जिसका नाम नवार था, इसके साथ थी।
तलीहा घोड़े पर सवार हो गया और उसकी बीवी ऊंट पर चढ़ बैठी। लोगों, तलीहा ने अपने कबीले से कहा, मेरी तरह जिसके पास भागने का इंतजाम है वो अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग जाए। इस तरह इस कज़्ज़ाब का फितना खत्म हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में तलीहा ने इनके हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गया था। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।